নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেস স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আগামী 26 তারিখ সুপার কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হতে মাঠে নামবে মোহনবাগান। তার আগে আজ কলকাতায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে মোহনবাগান দলের। তারই মাঝে কথা বলে নিয়েছিলেন সুপার কাপে মোহনবাগান দলের অধিনায়ক দীপক টাংরি এবং হেড কোচ বাস্তব রায়। দীপক টাংরি তিনি জানিয়েছেন যে তিনি এই মোহনবাগান দলে অর্থাৎ মোহনবাগানের একাডেমি থেকেই তার বেড়ে ওঠা এবং সেই একাডেমিতে দীর্ঘ 8-9 বছরের কঠোর পরিশ্রম করার পর সিনিয়র দলে সুযোগ পাওয়া এবং এই সিনিয়র দলের সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে অনেক গর্বিত মনে করছেন এবং তিনি বলেছেন যে এই দলে আমি খেলতে পেরে খুবই খুশি এবং আমি চাইবো আগামী দিনে মোহনবাগানের হয়ে আরও অনেক সাকসেস পেতে এবং সুপার কাপও ভালো ফল করতে। এরই পাশাপাশি হেড কোচ বাস্তব রায় তিনি জানিয়েছেন যে তার দলে বেশ কিছু জুনিয়র ফুটবলাররা এই সুপার কাপে খেলতে চলেছেন, যেখানে আরএফডিএল এর যে দল এবং সিনিয়র দলে কিছু ফুটবলারকে নিয়ে যে দলটা বানানো হয়েছে তাদের মধ্যে আরএফডিএল দলটাও কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসছে। ফলে শারীরিক দিক থেকে প্রত্যেকটা ফুটবলারই যথেষ্ট বেশি ফিট রয়েছেন। ফলে তার কাছে মূল লক্ষ্য হলো এই সিনিয়র এবং জুনিয়র প্লেয়ারদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করা এবং সুপার কাপে ভালো ফল করা। চলুন শুনে নেওয়া যাক অধিনায়ক দীপক টাংরি এবং কোচ বাস্তব রায় কি বললেন তাদের মুখ থেকে। দীপক, আপনি তো মোহনবাগান একাডেমি থেকে উঠে এসেছেন, এই প্রথমবার আপনি ক্যাপ্টেন্সি করছেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। কিরকম লাগছে ফিলিংস? इट्स अ प्राउड मोमेंट कि जब मैं यंग था तब से मोहनबागान खेल रहा हूँ। ये ड्रीम होता है एक सीनियर टीम में खेलने का। सो इतना 8-9 साल का हार्ड वर्क के बाद तो अच्छा लग रहा है, ड्रीम कम ट्रू। এই যে সুপার কাপে একটা টিম যাচ্ছে এবং এখানে সিনিয়র প্লেয়ার অনেক আছে, জুনিয়র প্লেয়ার অনেক আছে, ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তটা তোমার কিরকম হচ্ছে? अच्छा है, यंग प्लेयर को चांस दे रहे हैं बड़े कंपटीशन में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एक स्पॉट था उसका जो सुपर कप में मिलेगा वो हम ऑलरेडी आईएसएल में मिल चुका है। सो इट्स गुड टू गिव चांस टू यंग प्लेयर्स। तो थोड़ा सीनियर प्लेयर को भी चांस है, तो सीनियर प्लेयर लीड करेंगे, तो एक यंग प्लेयर के लिए अच्छी बात है कि उनको प्रूव करना है उधर की वो लोग भी ऐसा बड़ा कंपटीशन खेल सकता है। কেরল ব্লাস্টার্স খুব একটা ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে, কেরল ব্লাস্টার্স এগেইনস্টে আপনাদের খেলতে হবে, তো সেটার কেরল ব্লাস্টার্সকে কিরকম লাগছে, টিমটা কিরকম? सेम सिमिलर टू आईएसएल है, पर कोच चेंज हुआ, मे बी डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ तो, बट वी आर रेडी फॉर दैट। अपना 100% देंगे, बाकी मैच डे में देखेंगे क्या रिजल्ट होता है। ড্রেসিং রুমের মধ্যে আপনি প্লেয়ারদের কিভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন? আপনি তো এমনি টিমের সাথে সিনিয়র টিমে সেরা প্লেয়ার, কিভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন মানে জুনিয়র টিম এবং অল টিম, মানে মোটিভেশনটা কি একচুয়ালি? वो लोग भी प्रोफेशनल प्लेयर्स है, मोहनबागान में खेल रहे हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि किसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो लोग को भी नॉलेज है कि हम लोग किस टीम से खेल रहे हैं, इसका क्या महत्व है। सो उनको मोटिवेशन करेगा एंड उनको बोलेगा कि 100% दो, दैट्स इट, गेम को एंजॉय करो, वो मेन है। मतलब एंजॉय करके खेलेगा तो ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट आएगा। तो केरल का स्ट्रॉन्ग साइड कौन कौन है, कहाँ पे? सभी स्ट्रांग होता है फुटबॉल में, लाइक टीम में 11 प्लेयर खेल रहा है तो 11 भी स्ट्रांग है और बेंच में बैठा है वो भी स्ट्रांग है। तो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट या किसी को कुछ बड़ा बुरा बोल के मतलब वो सब नहीं, अपना 100% देना होता है। तो मेरे लिए जो भी मेरे अगेंस्ट खेलता है सब लोग ही इंपॉर्टेंट है, हमारा टीम का जो खेल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो वो फाइट होता है कि दूसरा टीम के साथ अपना टीम, तो जो अपना बेस्ट देता है वो लोग जीतता है। नोआ सादी तो बड़ा बेस्ट प्लेयर है उसका, तो आप उसको स्टॉप कर नहीं सकता क्या? ऑब्वियसली एनीवन कैन स्टॉप एनीवन, तो कोच का प्लान होगा तो विल फॉलो दैट। जो कोच बोलेगा, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि तुम्हें इसको स्टॉप करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तो वी विल ट्राई टू डू दैट एंड विल गिव अवर बेस्ट। आपका टीम जो स्ट्रॉन्ग है वो नोआ को स्टॉप कर नहीं सकता क्या? ऑब्वियसली लाइक सबको 100% देना है, ऐसा नहीं कोई इसको स्टॉप करना उसको स्टॉप करना, टीम गेम खेलना है। बाकी कोच का जो होगा प्लान विल फॉलो दैट। What is your motivation actually for this tournament? Nothing, I want to give my best and to win this cup we will give our best. সুপার কাপে আপনি খুব কম সময় পেয়েছেন এবং তরুণ ব্রিগেড নিয়ে আপনি খেলতে যাচ্ছেন, সুপার কাপে আপনার টিম কতটা প্রস্তুত? না, কম সময় পেয়েছি সেটা ঠিক কথা, কিন্তু এরা প্রত্যেকেই খেলার মধ্যে ছিল। আমার সিনিয়র এবং জুনিয়রের কম্বিনেশনের টিম হয়েছে, জুনিয়র টিমটা আরএফডিএল এ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে আর সিনিয়ররা আমাদের সঙ্গে শেষ অবধি ছিল। তারপর 3 দিন 4 দিনের গ্যাপে আমরা আবার প্র্যাকটিস শুরু করেছি। কন্ডিশনিং, ফিটনেস এই নিয়ে আমার চোট আঘাত নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আমার যেটা সমস্যা এদের মধ্যে কম্বিনেশনটা গড়ে তুলতে হবে। আর যেহেতু ওরা ছোট, ম্যানেজমেন্ট ওদের সুযোগ দিয়েছে এরকম একটা মঞ্চে পারফর্ম করার, এবং এরা কতটা মেন্টালিটি ম্যাচ করতে পারে ওর মেন্টাল প্রিপারেশনের উপর এটা ডিপেন্ড করছে। আশা করি ভালোই হবে।
সুপার কাপে যতগুলো টিম খেলছে সবচেয়ে তরুণ ব্রিগেড নিয়ে যাচ্ছে মোহনবাগান, সবচেয়ে তরুণ ফুটবলার যাচ্ছে, তো আপনি কতটা আশাবাদী সুপার কাপ? আমি আশাবাদী। দেখুন, এটা মোহনবাগান যদি ভাবতো যে আমি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য খেলবো, তাহলে ফুল টিমটা খেলাতো। এটা জুনিয়র টিমদের কাছে একটা এক্সপোজার, তারা নিজেদের প্রমাণ করার জায়গা। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিনিয়র যারা আছে তাদের জন্য এটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম, তারা ইন্ডিয়া টিমে ব্যাক করার একটা ভালো সুযোগ আছে। আশা করি দুজনের কম্বিনেশনে ভালোই হবে। সিনিয়র টিমের মধ্যে কোন কোন প্লেয়ার আছে আপনার? দীপক টাংরি, গ্লেন, ধীরাজ, সাহাল, আশিক, সুহেল, সৌরভ, দিব্যেন্দু, অভিষেক। আর ডেভেলপমেন্ট টিমে কতগুলো প্লেয়ার? ডেভেলপমেন্ট টিমে বাকি শিবাজিৎ আছে, টংসিন আছে, অ্যালেন আছে, তারপর তামাং আছে, মুন্ডা বলে একটা ছেলেকে আমরা নিয়েছি, তাকে আমরা হয়তো এখন প্রমোট করতে পারবো না, বাট এটা তার এক্সপোজার ট্রিপ, এটা তার ভালো প্রসপেক্ট আছে, জাস্ট ফিল করুক সুপার কাপে যে টপ লেভেলের ফুটবলটা কি হয়। আপনার বিরুদ্ধে খেলবে কেরল ব্লাস্টার্স, কেরল ব্লাস্টার্সের শক্তি কি? হ্যাঁ, কেরল ব্লাস্টার্স গুড টিম, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিম ইন দ্য আইএসএল, বাট সুপার কাপেও যথেষ্ট ভালো টিম, শক্তিশালী টিম। এবং এটা হয়ে আমার ভালো হয়েছে, কারণ আমি আমার ছেলেদের জাজ করতে পারবো ভালো টিমের এগেনস্টে তারা কতটা এফোর্ট করতে পারে, এটা আমার পক্ষে ভালো হয়েছে। ওরা 6 জন বিদেশি নিয়ে খেলবে, আমরা একজন বিদেশি নিয়ে খেলবো, নুনো গোমস, তো এটা কতটা আপনার পক্ষে? কেরালা ব্লাস্টার ধারে বারে আমার টিমের থেকে এগিয়ে আছে, সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ভালো টিমের সঙ্গে না খেললে আমি জাজ করতে পারবো না আমার নেক্সট জেনারেশন কি তৈরি হচ্ছে। এটা আমার জন্য ভালো হয়েছে, ভালো টিমের সাথে খেলে ভালো জায়গায় দেওয়া, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তাদের টেম্পারামেন্ট এই লেভেলে, তাদের টেম্পারামেন্ট কতটা তারা জাজ করতে পারছে। আপনি নিজে কেরল ব্লাস্টার্সকে কালকে ম্যাচটা দেখেছেন, এবং কেরল ব্লাস্টার্সের শক্তি কোন কোন জায়গায়? অ্যাজ এ টিম ওরা প্রতিটা জায়গায় ভালো, প্রতিটা মুভমেন্ট করেছে, তারপর লাস্টে 2 গোল হয়ে যাওয়ার পর ওরা নিজেদের একটু গুটিয়ে নিয়েছে হয়তো ভুবনেশ্বরে গরমের জন্য। ভেরি গুড সাইড ওটা, ইন্ডিভিজুয়াল কারোর নাম করা, দলগত হিসাবে ওরা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বেশ ভালো, এবং ওরা নতুন কোচের আন্ডারে ভালো প্রিপারেশন নিয়েছে। ভুবনেশ্বরে প্রচন্ড গরম, এটা কতটা এফেক্ট করতে পারে টিমের উপর? না, আমাদের অলমোস্ট কলকাতা ভুবনেশ্বর দ্য সেম। কতটা আশাবাদী আপনার টিমটা নিয়ে? আমি খুব আশাবাদী এরা ভালো পারফর্ম করুক, এবং আমি এটা আশাবাদী যে এরা এখানটাকে খেলে আগামী দিনে সিনিয়র টিমে আরও 2-4 জন দিব্যেন্দু, অভিষেকের মতো আরও আরএফডিএল টিম থেকে আরও সিনিয়র টিমে প্লেয়ার উঠে আসুক, যেটার মোটিভে ম্যানেজমেন্ট এই সুযোগটা এদের করে দিয়েছে, খুব ভাগ্যের ব্যাপার। তো আপনি কত দূর পর্যন্ত যাবে মনে করেন? আমি ম্যাচ বাই ম্যাচ যাবো, প্রথম ম্যাচটা হোক তারপর। ভুবনেশ্বর থেকে সায়ন দে, রেস স্পোর্টস।